اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے وہ ساری کل کے بحث مباحثے کے بعد جو قاضی نے فیصلہ کیا اس پہ بادشاہ لکھ رہے ہیں کہ ہیر رانجھے اور کھیڑوں کے درمیان جو قاضی نے ان کا کیس سنا اور ان کا جس چیز سے کہ وہ دعوے دار تھے اس کے مطابق قاضی نے کیا فیصلہ کیا۔ بادشاہ لکھتے ہیں قاضی کھو دیتی ہیر کھیڑیاں نو مارو اے فقیر دغولیا جے وچو چور تے یار ہے لچ لنڈا ویکھو باہرو ولی تے اولیا وے دغادار تے جھاگڑو کلاکاری بن پھرے مشائخ مولیا جے جدو دغے تے آوے تا صفا گالے اکی میٹ بے جا پہ اولیا جے۔ قاضی نے ہیر رانجھا سے چھین کر کھیڑوں کے سپرد کر دی اور کہا کہ اس دغا باز فقیر کو خوب مارو۔ باہر سے تو یہ ولی اللہ نظر آتا ہے لیکن اندر سے یہ چور اور یار باز ہے۔ یہ دغا باز جگڑالو اور فریب کار ہے جو مولائی مشائخ بنا پھرتا ہے، آنکھیں موند کر بیٹھے تو راول دکھائی دیتا ہے اور جب دغا پر آتا ہے تو صفے برباد کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ دیے آج اس نے قاضی نے۔ اب فیصلے کے مطابق اب قاضی کے فیصلے کے مطابق کھیڑے ہیر کو لے کے جا رہے ہیں۔ وارشاہ لکھ رہے ہیں ہیر کھو کھیڑے چلو واؤ آئی رانجھا ریا ہمو کنج حیران یارو اڑ جائے کہ نگرے غرق ہووے ویخ دیس نہ زمین آسمان یارو کھیپ مار لے کھتری سڑے بوہل حق عملیاں دے رڑ جان یارو ڈورا ویخ کے میر شکاروان اتھو ڈورا ویخ کے میر شکاروان اتھو جنہ دے باز اڑ جان یارو ڈورا ویخ کے میر شکار رومن ڈورا ویخ کے میر شکار رومن اتھو جنہ دے باز اڑ جان یارو انہ ہوش نہ عقل نہ تھو رہنا سری جنہ دے پونڈ ودان یارو ہیر لا کے کھنڈ حیران ہوئی سٹی چہا دے وچ میدان یارو تکھا دیدڑا وانگ محاستی دے مل کھڑی سی عشق میدان یارو وچ اوڈنی سیم دے نال چھپی جویں وچ قربان کمان یارو وچ اوڈنی سیم دے نال چھپی جویں وچ قربان کمان یارو کھنڈے اتے جو گان لے دیس نٹھا ویکھا کیڑے پھنڈ لے جان یارو چپ شل ہو بول نو رہی جٹی بنا روح دے جویں انسان یارو وارشاہ دویں پریشان ہوئے جویں پڑے لاہور شیطان یارو کھیڑے ہیر کو چھین کر تیزی سے روانہ ہوئے اور رانجھا اپنا سامو لے کر حیران رہ گیا۔ وہ اڑ جائے یا زمین میں دھس جائے اسے زمین قبول کرتی تھی نہ آسمان۔ جب تیار جنس کی کھیپ کھتری مار لے یا خرمن چل جائے تو کارکنوں کا حق زائل ہو جاتا ہے۔ جن میر شکاروں کے ہاتھ سے باز اڑ جائیں وہ ڈورے دیکھ کر روتے رہتے ہیں، جن کے سروں پر ہتھوڑے برسے انہیں ہوش رہتی ہے نہ عقل۔ ہیر گھونگھٹ اتار کر حیران ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ستی ہونے کے لیے میدان میں کھڑی ہے۔ مہاستی کی طرح اس کی تیکھی آنکھ میدان مارے کھڑی تھی۔ وہ خوف سے اوڑھنی میں یوں چھپی ہوئی تھی جیسے کمان دان میں کمان۔
पूरा देश खूंडे और चौगान लेकर भाग उठा है, देखे कौन बाजी ले जाता है। जाटनी बेहिस्सो हरकत यूं चुप थी जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकल गई हो, वो मुर्दे की तरह पड़ी हुई थी। वारिस शाह दोनों यूं परेशान थे जैसे लाहौल पड़ने से शैतान परेशान हो जाता है। इस माहौल में ईद जोगी से जो गुफ्तगू करती है, वारिस शाह लिखते हैं, रांझा आखदा जा की वेखती है, बुरा मौत थी ए वो जोग है नी, पै दाड़वी लट ले चले मैनू, ए दुख के जानदा लोग है नी, मिली सैदे नू हीर ते सवा मैनू, तेरे नाम दा असानू टोग है नी, बुकल लेफ दी चुपियों वोटियां दियां, ए रुत सियाल दा भोग है नी, सोकन रन गवांड कपतियां दा, भले मर्द दे बाप दा रोग है नी, खुशीकत होवन मर्द फुल वांगू, गरी जिन्हां दे नित दा सोग है नी, जेड़ा बिना खुराक दे करे कुश्ती, उस मर्द नू जानिए भोग है नी, आसमान दे पोए तां नहीं मरदे, बाकी जिन्हां दे ज़मीन ते चोग है नी, जदू कदू महबूब ना छड़ना ही, काला नाग खुदा दा जोग है नी, कूंज कावां मिले ते शेर फूही, वारिस शाह ए दरू संजोग है नी। राजा ने कहा, जा अब क्या देखती है, ये हिजर मौत से भी बदतर है। इस दुख को लोग क्या जाने कि यलगारी मुझे लूट कर चले गए, सैदे को हीर मिल गई और मुझे राख, अब तेरा नाम मेरे लिए एक ताना बनकर रह गया। मौसम सरमा का मजा ये है कि लाख की बुकल हो और बीवियों की हम गोशियां, भले मर्द के लिए सोतन औरत और झगड़ालू बीवी एक रोग है। जिनके घर में हर वक्त शोक का समा रहे, वो फूल की तरह खुश कैसे रह सकते हैं। जिनके गले में जोग का फंदा पड़ा हो, वो दुनिया में क्या लुत्फ हासिल कर सकते हैं। जो खुराक के बगैर कुश्ती लड़े, इस मर्द को महज फुजला और भोग समझना चाहिए। जमीन पर जिनका रिज़्क बाकी है, वो आसमान गिरने पर भी नहीं मरते। जब कभी मुमकिन हुआ, मैं महबूब को हासिल करके रहूंगा, खुदा का जोग भी तो काला नाग है। वारिस शाह ये शुरू ही से होता आया है कि कौवे का कूंज से और शेर का गिदड़ी से बरमला दिया जाता है। ईद कहती है, बर वक्त जे फसल दा मी वसे, बुरा कौन मनाउंदा विठिया नू, लब यार दे आप हयात बाजू, कौन जिंदगी बख्शदा कुठिया नू, दोवें आप फराक दी मार लइए, करामात मनाव दी रुठिया नू, वर्ष मार के आते शहर साड़ू, बादशाह जाने असा मुठिया नू। अगर वक्त पर फसल का भी बरसे तो ऐसे बरसते बादलों का कौन बुरा मनाता है। यार के आबे याद जैसे लबों के बगैर मुर्दों को जिंदगी कौन बख्शता है। दोनों को फराक ने मार लिया है, अब कोई करामत ही रूठों को मनाएगी। वारिस भरकर शहर को जला दूं तो बादशाह हम फरिश्तगान को जान लेगा। वारिस शाह अपनी करामात पे आने को है। और इसके साथ आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। अभी तकरीबन ईद वारिस शाह का आखिरी बंद आ गया है। अल्लाह के फजल करम से हमने काफ़ी ईद को पढ़ लिया। आज का कलाम इतना, कल आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी।